6 नंबर आयत में दी सूरह यूनुस 189 नंबर सफारा ये वाला समा सिपारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया व तमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। बेशक आगा खालक आगा मुसरा दे मुलाकात उम्मीद न लरी او د دنیا په زندګانې باندې رضی دي او په هغه باندې مطمئن دي او هغه خلق چې د مو آیتونو نه غافل دي. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. دا هغه خلق دي چې د هغوی ټکانه جهنم ده د خپلو عملونو لوسه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. بشک هغه خالق چې ایمان راوړل دا او نیک عملونه کړی دي هغه به د هغه رب ورور سوي منزل مقصود ته دی هغه د ایمان په واجه تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. هغه به د جنت وي چې هغه نه لون دي بنهرونه بهيږي په د نعمتونو ولا باغاتو کې. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دی هغه خبره به سبحانك اللهم وی او دی هغه استقبال وو په جنت کې سلام کول وی. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او اخری خبره بداوی سو الحمد لله رب العالمین. ټول تعریفونه دی الله دی چې هغه دی ټول جهانونو رب ده. اردو کې ترجمه کوم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. बेशक वो लोग जो हमारे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पर राजी हैं और उस पर मुतमईन हैं और वो हमारी आयतों से गाफिल हैं. उलाइका मअवाहुम अन्नार बिमा कानू यक्सिबून. इनका ठिकाना आग है उनके आमाल के बसबब. इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम. बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए उनका रब उन्हें पहुंचा देगा अपने मंजिल मकसूद जन्नत की तरफ जिनके नीचे नहरें बहती हैं नेमतों वाले बागात में. दावाहुम फिया सुबहानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिया सलाम. उनका कौल जन्नत में अल्लाह की तस्बीह करना होगा और उनका इस्तकबाल उसमें सलाम होगा. व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. और उनकी आखिरी बात यह होगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है. इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना. उस दिया योद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुफारो मुतालिक यानी आगा खालक सा आगो दे क़यामत दे रतलली उम्मीद न लरी. उदी जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्तेमाल कर रहा ला यरजूना लिक़ाअना. द यरजूना इदी दी मानी यो उम्मीद भी यो खौफ. चनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वो जो की फरमाइली दी समालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा. उस आगा जो कि द तरजूना से इस्तेमाल शवदा दे खौफ माने के इस्तेमाल शवदा मानाए दादा सो तो सो दे अल्लाह वकार ना वेली ना डरेगे. उस आगा जो कि तर्जुना दे खौफ बमाने की दा खुदी जो कि दी उम्मीद बमाने की दा सो आगा खालक सो मुसरा दे मुलाकात उम्मीद न लरी यानी दे आखिरत मुनकर दी. चुनांचे दान मना खालक दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौर के देरू आगोय बदायलु चाइजामिन ना कुन्ना तराबा वाइजामन आइना लमबऊसु सो मुकलम रशु खौरी रिशु दी मु अडु के रिज मरीशी بیا به مو دوباره وچګیګو دا نشي کېدل. چنانچه نن سبا ملحدینان دا شی هغه یی چې قیامت نشته دنیا کې د انسان سکون دا هغه د ایولوشن په ذریعه راغله دا یعنی انسان خدای په سپیشل پیدا نه دا کړه بلکې دا مخکې بیزونو کې یو خاص قسم دا هغه ته چمپینزی نه یی هغه شکل انسان نه مناره. نو هغه یی چې دا چمپینزی سکون دا کنه دا لغه اپډیټ شو دا لګي ترقی کړي د انسان ولا جوړ دا. نو لکه څنګه دی بيزود څو دنیا کې مقصد نشته راتللی دا دی هتی څه مقصد نشته دنیا کې راته بس روشي وخري وسکی آمدان منا دا انسان چې کوم دا د دنیا تر غله دا ایدی څټنه څه مقصد نشته دی پیدایش. البته انسان خپل مقصد خپل ځون ته جوړي. یو انسان پیدا شي هغه مقصد دا جوړ کی چیرې ز تعلیم کا زه په فزکس کې پی ایچ ډی کا بس هغه ځون ته مقصد وګرځول. بل انسان دا هغه یی چې زه یو میل جوړاو یو کارخانه جوړاو دولت جمع کوم بس دا دی هغه د ژوندۍ یو ګول یو مقصد شول. نو انسان د ژوندۍ خپل مقصد خپل جوړي. د ایتھیست د ملحدین دا داواله د اسلام نظریه دا غدا نه انسان کوم دا سپیشل الله رب العزت پیدا کړه دا او د هغه لپاره د دنیا دارو امتحان ګرځوي دا. نو چنانچه د کفار یو قول چې کوم د الله رب العزت نقل کړه دا
इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसी, जिंदगी तो यही जिंदगी है, हम जिंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं, बस फिर हमने कोई उठना नहीं है। नो दे आगू नजरिया दागदा दे कुफारो दे मुल्हिदीनो यारा इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, जिंदगी खादा जिंदगी दा नमूत व नहया, चोक पैदा कीगी चोक मड़ीगी नोरा तो बरा इसा गुना की गुना दा कियामत दा शयोन नष्टो दा वरजू बिल हयात दुनिया او دغه خلق په د دنیا په زندګانې باندې رضی شوي دي। قرآن مجید کې الله رب العزت بل ځای کې فرمایي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، هغه خلق د دنیا چې کومه ظاهري زندگی ده بس هغه متعلق هغه یقین لري چې بس انده زندگی ده، نور بل زندگی نشته ده. وطمئنوا بها او په هغه باندې مطمئن دي، مکمل اطمینان ځون ته حاصل کړل. چنانچه الله رب العزت هغه یو قول قرآن مجید کې نقل کړل، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، یا الله تعالی حسابونو کتابونو باندې مونږ په یوه ځای سو پریزر راونه ده مت خپل حصہ ته کومه ته مت لیکلی ده مت دغه دنیا کې روک اخرات منه ده ته مت دغه دنیا کې وشارو کوم ته دا ما چې تاسو ته مو جنات کې داسې نعمتونه یې خېدي داسې بغونه مده یې خېدي چې شته سره یې خېدي هغه دغه دنیا کې مت روکا نو بهر تا ګستاخه به کولی حضور صلی الله علیه وسلم به واده و ډیره کوله، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، یا الله دغه دنیا سکون ده دمو لوی غام و ما ګرځوي ولا مبلغ علمنا، او یا الله دمو د علم انتهای و نه ګرځوي ولا غایت رغبتنا، او دمو د رغبتونو منتها د دنیا و نه ګرځوي. بالفاظ دیگر خلاصہ دغه ده چې یا الله دغه دنیا کې مو دلچسپي ما کې پیدا، مو دلچسپي یا الله د آخرت په شیونو کې پیدا کې، دغه دنیا کې مو دلچسپي چکم ده ما کې پیدا. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل په دې باندې شاهد او گواه ده. د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لور هغه چې تاسو مو ویلو حضرت فاطمه رضی الله تعالی په پیغمبر اسلام دوره ګرونه و دوره چې پیغمبر اسلام به چې ته سفر ته لوړل ته واپسې کې به روغللو، نو تاسو ته مو هغه چې خبره وکړه چې پیغمبر اسلام به کوشش دا کولو چې د چاشت په ټیم کې به مدینه ته راوتلو، مدینه نه بهر به شپه وکړه او مدینه ته به سبي اشراق نه بعد چاشت نږدې ټیم کې رانو وتلو او مسجد نبوي کې بدواره کوته نفلونه وکړلو، بیا به فورا اټول اول حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تلل او فاطمه رضی الله تعالی عنها به دي ځای ته څپاوله تندي ته څپاوله او څکله به روغله حضرت فاطمه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام خپل زوی وته پرېږدل، خپل زوی نه به ته چک شول وته دلی کې نه بچای دوره په ګرونه و انداغه فاطمه یو ورځ پیغمبر علیه السلام ته روغله او ته د خپل لسونه وخیل. هغه زمانه کې لکه موږ تاسو خو نن سبا وړه وخوشه ژران دي ته یو سره توړی کې روړه، هغه زمانه کې وربشي وی هغه سره د غنم هغه سره پیژندل نه پیغمبر علیه السلام ټولې ژوندۍ کې چې د غنم مړې نه د خوړلې د چولې چې موږ خورو چولې پیغمبر علیه السلام ټولې ژوندۍ کې نه دي خوړلې لیدل یا نه. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه کې به دغه ژران دي نو هغه ډیره سخت تاسو بلی دي ویل لوس ولا ژران ډیره سخت درون کونه وي هغه به توالو هغه نه دي حضرت فاطمه دغه لسونو باندې اوسه تاو کې راخطري وي څرمنې ونه لوړي او هغه تبتلا کوي ته هغه نبی جی کې اوپر اولال نو دغه جی واچنه عرب خو ډیر غاڼه موتان ده نو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه څرمنې هغه نه لوړي نو پیغمبر اسلام ته د ځون وتا کړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلانکی ځوینا په مول غنیمت کې غلامانو وینځي راغلي دي مو ته کوي وا وینځرو کې ټولو خلکو سره وینځي شو دي کا مو سره ای وا وی وشته کارونه بلګر سره هیلپ پر سره کوي د لسونه مو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې نه بچا زه د مسلمانانو لپاره نور ضرورت هغه پوره کول دي هغه اول پوره کړم ته زه نه شم کولای حالانکه وو موجود وو. یو روایت کې راځي چې پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې بهتر نه ده چې ته نه دي تاسو دینا بهترین شای وخایا فاطمه رضی الله عنها ته فرمایلی چې وخایا چې هغه دا غدي سهار المنځ پسې 33 وری سبحان الله 33 وری الحمدلله او 34 وری الله اکبر دا یادی ته تسبیحات فاطمی نه ای اندی واجب نه تسبیحات فاطمی نه ای چې دا پیغمبر اسلام حضرت فاطمه ته خیلی. نو بهرحال پیغمبر علیه السلام د دنیا دلچسپي نه خپل اولاد لپاره خواخ کړی ده او نه خپل ځون لپاره خواخ کړی ده. بهرحال نو دبل آیات کې الله رب العزت فرمایي چې د دې خلکو ټکانه جهنم ده. دبل آیات کې ان الذين عملوا الصالحات يهديهم ربهم هغه خلک چې نیک عملونه کړی دي ایمان راوړل ده هغه به الله رب العزت خپل منزل مقصود ته د خپل ایمان په بدولت
رسوي منزل مقصود چې دا هغه جنت ته څنګه نه لوندي نهرونه بهيږي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام هغه ځکه دي هغه خبره چې کوم دا سبحانك اللهم یعنی مطلب دا شاید چې جنت ته څکل لوړ شي نو جنتیون خپل غیر ارادي تور مني په جنت کې عبادت نشته عبادت دی پر دا دنیا ده جنت کې عبادتونه نشته دي چې الله تعالی غوړي زو سامو ته عبادت کوه جنت کې تاسو زو دي خپل لایف تیروا انجوای کوه خو د جنتیون به دوره سلیم الفطرت وی دغه دنیا کې د څه خواسته عملونه باغو کړی وی چې قیامت کې به د هغه خلینا خپل ذکر وځي هغه ځکه وبس سبحان الله سبحانك اللهم اندا ټکی به کوي چې چوکو سره ملويږي وتحيتهم فيها سلام چې چو سره ملويږي السلام علیکم اندا خبرې وي سلام عربو کې دا هغه ډیر د دستور ډیر دا اوس عرب کله خپل منځو کې جګړه کوي نو فورا کوم دا کنه د بلتون ولا ورکی روشي او تللای ورکی وکی تصلي على محمد صلي على محمد ادبو کا ټولو ته وایي چې کني درود شریف ہے درود شریف ہے ای جګړې ولا خپل لا په درود شریف هغه اللهم صل على محمد شروع کې بل اللهم صل على جګړه خاطر ایمو ولا کوم دا کنه نور تلای ورګي ولا لوان دروخه درازونه چګوا واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الله تعالی فرمایي چې هغه اخیری خبره بداوي چې الحمد لله رب العالمین یعنی هر وخت به الله صفاتونه او تعریفونه کوي خدا به به طور ذکر به طور عبادت نه کوي بلکې غیر ارادي طور باندې هغه خلق باندې خبره لکه یو خسړای وي نیک سړای وي هغه خلی نه خبره وبس صحیح ده کنه یو ورځ داسې چال وي چې یو محفل کې زنوستو څو ملګریو نو بجلی لوړه چې بجلی لوړه لوشه هغه بجلی تللی سره مو ویل چې انا لله و انا الیه راجعون نو یو کاستمو ته یې مولوی سي تا کنه ارزه کې انا لله وکدا وبدي ولا پسې 15 شپږ زیارې دي خد زیاده سیده نو خبره دا شته چې مو ولا خدا غشبي جنتیونو بدسي ویز الحمدلله سبحان الله او السلام علیکم دا خبرې دی الله دې موږ ته نیک عمل توفیق ورکړي